یہ آزاد صوبن وون ام ون پوز یہ چھو بہتر نفر یہ چھو ابزر کی تب کہاں تھی التجا مفتی آج وہ بولیں گی یہ کیا وہ کیا ارے گھسانے والے اس مصیبت کو یہاں لانے والے گیٹ کے دروازے گیٹ جو بی جے پی اور آر ایس ایس کے لیے آپ نہیں کھولا مصیبت ہمارے سر پہ ڈال بھی جائیں گے بی جے پی اور آر ایس ایس اس کے ساتھ کبھی الائنس نہیں کریں گے میں پہلا شخص ہوں گا جو آزاد صاحب کا ساتھ چھوڑ دے گا اگر انہیں بی جے پی اور آر ایس ایس کا ساتھ سونامی آئے گی تو ساری پارٹیز کو لے کر ڈوبے گی کیا اس پارٹی میں کہیں نہ کہیں کانگریس بھی چلی جائے گی کانگریس تو پہلے ہی ڈوبی ہے وہاں تو کچھ بچا ہی نہیں کچھ سلوٹ کرتا ہوں کشمیریوں کو کہ اب کی جنریشن جو میرے ٹچ میں ہے وہ اویئر ہوگی ٹیم بی جے پی ہے سی ٹیم اپنی پارٹی ہے ڈی ٹیم باقی ہیں ای محبوبہ جی بھی رہی الطاف بخاری صاحب بھی رہے آج رویندر رینا ایل جی کتنی بلائیں نیشنل کانفرنس کا کہیں ساتھ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ سات مہینے کے اندر انٹرویو کرنا اگر آزاد صاحب سی ایم آیا 6 مہینے کے بعد میرے ساتھ انٹرویو کرنا آپ کو ایک بھی بے روزگار نوجوان کسی سڑک پہ نہیں ملے گا میرا آپ سے وعدہ کانگریس پارٹی ڈوب رہی ہے کیا ریجنل پارٹی جو دعویٰ کر رہی ہے وہ کس حد تک صحیح ہے کیا 370 کا دعویٰ جو ریجنل پارٹیز کر رہی ہیں یعنی کہ نیشنل کانفرنس ہو پی ڈی پی ہو اپنی پارٹی ہو کیا وہ صحیح میں 370 واپس لا سکتی ہیں اسی سب پہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے موجود ہے سلمان نظامی جی جو کہ آزاد صاحب کے ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑے رہتے ہیں اور جلد ہی شاید جو ہے آزاد صاحب کے ساتھ جو ہے پارٹی میں شامل ہوں گے کہیں نہ کہیں افواہیں ہو رہی تھی کہ جس طریقے سے آزاد صاحب نے استعفیٰ پیش کیا تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جو یہاں کے پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں وہ وقت نہیں دیتے تھے سوچو وچار بھی نہیں کرتے تھے اور کافی جو ہے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ان سے ملاقات چاہیے اور وہ ملاقات بھی نہیں دیتے تھے کیا یہی مقصد تھا یا پھر کوئی اور دیکھیے آپ نے دیکھا آزاد صاحب 70+ ہیں جی صبح 6 بجے اٹھتے ہیں جموں میں آپ نے دیکھا ڈیپوٹیشن سے ملنا رات کے 11 بجے تک آپ نے دیکھا چناب ویلی گئے صبح 6 بجے ہم صاحب کو بولتے ہیں سر ہمارے تو ٹانگیں تھک گئی آپ میں کتنا پوٹینشیل ہے کتنی انرجی ہے اس عمر میں آپ چناب ویلی کتنے کچے روڈ ٹریول کرنا پھر بارہمولہ پہنچے بارش میں اور پھر سری نگر آگے صبح 10 بجے سے لے کے شام کے 8 بجے تک کھڑے ہر ڈیپوٹیشن کو ایڈریس کرنا سب سے بات کرنا اکیلے ملنا یہ سیریسنس ہوتی ہے نا پولیٹیشین کی راہل گاندھی جو ملنا نہیں چاہتے کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے کسی سے آج تو مجھے اچھا لگا کہ آزاد صاحب نے ان کو راستے پہ چلنا سکھایا آج جو یاترا کر رہے ہیں یہ تو آزاد صاحب نکلنے کے بعد یہ یاترا شروع کر دی انہوں نے جب چلا کے ان کو بولا زمین پہ آؤ ٹویٹر سے آپ جیت نہیں سکتے سوشل میڈیا سے جیت نہیں سکتے آپ کو زمین پہ اترنا پڑے گا جیسے غلام نبی آزاد صاحب محنت کرتے تھے 5 اسٹار ہوٹلوں میں الیکشن نہیں جیتا جاتا ٹی وی اسٹوڈیو میں بیٹھ کے جیتا نہیں جا سکتا الیکشن ہم نے لڑا ہے ہم ٹی وی پہ بھی فائٹ کرتے تھے زمین پہ بھی فائٹ کرتے تھے میں پورا ہندوستان گھما ہوں آپ نے تو ریکارڈ کیا آپ میرے فیس بک پہ بھی ہیں ٹویٹر بھی ہیں ہم زمین پہ کام کرتے تھے مجھ پہ نریندر مودی نے کیوں حملہ کیا میں ہی تھا نا وہ گجرات میں جب میں آپ کی کانسٹیچوئنسی میں کوئی جائے گا جب آپ کو ڈینٹ پہنچائے گا تبھی وہ بوکھلا جائے گا نا آج آزاد صاحب نے ڈینٹ پہنچایا ہے نا تبھی بوکھلا گئے ہیں نا یہ اگر آزاد صاحب کا قد نہیں ہوتا اثر نہیں ہوتا امپیکٹ نہیں ہوتا وہ اگنور کرتے بولتے کون سی پارٹیاں جو ہیں بوکھلا گئی ہوں گی زیادہ وہ جو اوور ایمبیشس تھی ان کو لگتا تھا کہ جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں پرٹیکولرلی کشمیری یہ بیوقوف ہے ہم نے بی جے پی کے ساتھ سرکار چلا دی پھر ہم دوسرا ناٹک کریں گے تو بولیں گے چلو جی اب 370 ہم لائیں گے یہ بیوقوف لوگ ہیں یہ مرتے رہیں گے ان کو مرواؤ مراتے رہو لیکن میں سلوٹ کرتا ہوں کشمیریوں کو کہ اب کی جنریشن جو میرے ٹچ میں ہے وہ اویئر ہو گئی ہے اب انہوں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا ہے اور سوشل میڈیا میں مجھے جو رسپانس مل رہا ہے بہت پازیٹیو کیونکہ لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں پہلے لوگ جو تھے ان پڑھ تھے میں 90s کی بات کر رہا ہوں دبایا جاتا تھا قوموں کو اسکول میں نہیں داخل ہونے کی اجازت تھی ٹیررائز کیا جاتا تھا آج لوگ اویئر ہو گئے ہیں آج سب کو پتا ہے محبوبہ مفتی کون ہے آج سب کو پتا ہے الطاف بخاری کون ہے آپ الیکشنوں میں دیکھیں گے جواب کیا ملے گا
इनके बोलने से क्या होगा? अफवाहें ये भी उनको हैं, पता है जी, जी। गुलाम नबी आजाद ने 2.5 सालों में क्या काम किया। अफवाहें ये भी हैं कि आज़ाद साहब अब ए टीम है, यानी कि ए टीम है बीजेपी की। ये रीजनल पार्टीज का क्या है? देखिए, हम टॉप पे इस वक्त, बी टीम बीजेपी है, सी टीम अपनी पार्टी है, डी टीम बाकी हैं, ई। हम टॉप पे इसलिए हैं, टक्कर में इसलिए हैं, क्योंकि इन सब पार्टियों को सिर्फ आजाद साहब जो है हरा सकता है। क्यों? वो शख्स ऐसे हैं कि उन्होंने कभी रीजनल पॉलिटिक्स नहीं की, रिलीजियस पॉलिटिक्स नहीं की, उन्होंने सिर्फ लोगों का दर्द महसूस किया। अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को इस मुसीबत से कोई लीडर निकाल सकता है, वो सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब हैं। आजाद साहब जम्मू कश्मीर के लोगों को अगर बेवकूफ बनाने की कोशिश करते, वो इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं देते। वो उनकी साफ नियति है, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके उन्हें स्पीच में बोला कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा तुम लोगों को, क्योंकि मेरी पार्टी अभी बनी नहीं है। जब पार्लियामेंट में 300 सीटें आएंगी तभी तो हम 370 हटा सकते हैं ना। अगर आपको बीजेपी पे भरोसा है, मुझे नहीं है बीजेपी पे भरोसा, ना गुलाम नबी आजाद साहब को भरोसा है। हमने लड़ा, हमने देख लिया, ये टस से मस नहीं हुए। इन्होंने यहां पार्टी खड़ी कर दी, वो उनकी बोली बोलना शुरू हो गए। इसलिए आजाद साहब ने कहा कि 370, अगर आपको एनसी, पीडीपी, अपनी पार्टी को बीजेपी के साथ कोई सेटिंग है, डीलिंग है, उनको शायद भरोसा हम ज्यादा होगा कि शायद मोदी जी जैसे बोलती थी, ये मसला कश्मीर जो है मोदी जी हल करेंगे, बोला ना इन्होंने पहले, इनको भरोसा होगा। हमें उन पे भरोसा नहीं। डीलिंग पार्टी कौन कौन सी हो सकती है? हाँ, कौन कौन सी पार्टी डीलिंग हो सकती है? यही पार्टियां जो बनी हैं, जो जिन्होंने सरकारें चलाई है उनके साथ। हमने तो अभी पार्टी बनाई नहीं है। आप मुझ पे तोहमत तब लगा सकते हैं ना कि जब मैंने निकाह किया होता। इन्होंने निकाह भी किया, तलाक भी ले ली, और इल्जाम हम पे लगाते हैं जिन्होंने अभी पार्टी नहीं बनाई है। हाँ, क्योंकि आजाद साहब कभी मिसलीड नहीं करेंगे। आजाद साहब ने कहा बीजेपी अगर 370 हमें नहीं भी दे, अगर गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बने, जम्मू कश्मीर की असेंबली में बिल हम लाएंगे, पहला काम ये करेंगे। ये पहला मैनिफेस्टो में ये होगा, पहला काम हमारा ये होगा। 370 में जो 2 चीजें मेन थी, हमारी नौकरी हमें मिलेगी, हमारी जमीन हमें मिलेगी, उससे अलावा क्या था उसमें? वो स्टेटहुड है। ये चीजें पहले मैनिफेस्टो में होंगी। हमारी सरकार आती है, ये 3 चीजें हम ला के रहेंगे। हमें अपना खून भी देना पड़े, आप 370 हमें दो या ना दो, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हमें अपनी नौकरियां पहले मिलेंगी, अपना जो जमीन हमारी है वो पहले मिलेगी, स्टेटहुड भी हम लाएंगे, वो हमें पता है हम कैसे लाएंगे। और ये है क्राइटेरिया। हमें ना पार्लियामेंट की जरूरत है उसके लिए, ना हमें सुप्रीम कोर्ट की जरूरत है। हम जो लैंड राइट्स हैं और जो जॉब राइट्स हैं, वो हम जम्मू कश्मीर की असेंबली के थ्रू भी पास करवा सकते हैं। एक और सवाल आपसे रहेगा, कांग्रेस के नए जो प्रेसिडेंट करार दिए गए प्रदेश कांग्रेस के, विकार रसूल साहब का ये कहना है कि आज़ाद साहब की सच्चाई जो है वो जल्द ही मैं आप तक बयान करूंगा, और उनका ये भी कहना है कि आज़ाद साहब मुझे पेड़ पे चढ़ा के उन्होंने पेड़ ही काट दिया। विकार रसूल साहब का ये कहना है। देखिए, विकार साहब मेरे भाई हैं, एक ही इलाके से हम आते हैं। मैंने कभी भी उनके खिलाफ नहीं बोला, ना कभी कॉन्स्टिट्यूंसी पे इंटरफेयर किया। वो हमारी पार्टी के एमएलए थे, मैं अपना काम कर रहा था, वो अपना काम कर रहे थे। लेकिन मुझे दुख हुआ क्योंकि मेरे वालिद उनके वालिद के बहुत करीबी दोस्त थे, फैमिली ताल्लुकात थे। ठीक है, किसी इंसान का आप पे अगर एहसान हो तो फिर आप इतनी नीची लेवल पे उतर जाएं और उसको तू ता करके और उसको ये कहें कि वो ये है, वो ये है, वो शायद इस्लाम में भी जायज नहीं है। अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर आपको किसी ने रास्ता दिखाया हो, आपने उसका शुक्र अदा करना है। अगर मेरा रास्ता भटक गया हो या मैं उस काबिल नहीं था, जिस इंसान ने मुझ पे कोई करम किया हो,
ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں نا, یا اللہ تو نے میری دعا قبول کر دی, تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو ہم اللہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. اب میں انسان کی بات کروں گا. جس انسان نے آپ کا بھلا کیا ہو, آپ کو راستہ دکھایا ہو, پھر آپ اس انسان کے بارے میں ایسی باتیں کرو گے, اس سے اسی انسان کا کردار ختم ہوتا ہے. نقصان آزاد صاحب کو نہیں ہوگا, کیونکہ سب کو معلوم ہے آزاد صاحب نے کس کو کہاں سے اٹھایا, کیا دیا. ہمیں تو ابھی تک کچھ نہیں دیا. ہم لوئل ہیں, مرتے دم تک رہیں گے, چاہے ہمیں کچھ ملے نہ ملے. ہمیں کانگریس نے کچھ نہیں دیا, ہم لڑتے رہے ٹل اینڈ, لیکن انہوں نے ٹھان لیا تھا ہم نے ہارنا ہے, تو کیا کرتے وہاں. تو اس لیے میں آپ کے مادھیم سے اپنے بھائی کو کہنا چاہتا ہوں کہ میدان میں اتریے, لڑیے. ہم تو دعا کریں گے آپ بھی کامیاب ہوں, ہم بھی کامیاب ہوں. اپنا مینیفیسٹو لوگوں تک پہنچائیے, ہم اپنا مینیفیسٹو پہنچائیں گے, دیکھیں گے. لیکن جو الفاظ وہ استعمال کر رہے ہیں وہ جائز نہیں, اور جو قرآن کو بیچ میں لانا, اسلام کو بیچ میں لانا. اب آزاد صاحب جو ہیں 7 حج کیے ہیں, آزاد صاحب نے 7 حج کیے ہیں, 10 سے زیادہ عمرے کیے ہیں, کسی کو معلوم ہے؟ پھر میں بھی کہوں, میں نے بھی حاجی کہتے ہیں, وہ بھی خود کو حاجی. میں نے بھی عمرے کیے ہیں, اور وقار صاحب کے ساتھ عمرہ کیا ہے, طواف اکٹھے کیا ہے. میں بھی اسلام کو لاؤں پھر سیاست میں. میں تو ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی وکالت میں نے کی ایز اے ینگ فیس آف کانگریس. ہر مدعے پہ مجھے روکا بھی گیا. ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو, حجاب کا مسئلہ ہو, سی اے کا مسئلہ ہو, کشمیر کا مسئلہ ہو, بہت بار مجھے روکا گیا کہ مت بولیے. تبلیغی جماعت کے مسئلے میں مجھے 10 بار روکا گیا, مت بولیے, کانگریس کا یہ سٹینڈ نہیں ہے. میں نے بولا, لیکن آزاد صاحب کو 10 بار روکا گیا ہوگا, مت بولے کشمیر پہ. کانگریس کا سٹینڈ کیا 370 پہ؟ کون سے لیڈر ہیں کانگریس کے جنہوں نے اس کے خلاف بولا؟ کون سی پارٹی ہے ہندوستان کی؟ عام آدمی پارٹی جو ہے بی جے پی کے سپورٹ میں آئی 370 پہ. تو یہ پی ڈی پی کہاں سے لائے گی 370؟ ہندوستان میں کون سی پارٹی ہے جو اس کو سپورٹ کرتی ہے آپ کے سٹینڈ کو؟ کوئی نہیں کرتا. اس لیے ہم نے کہا کہ بی جے پی پہ ہمیں کوئی بھروسہ نہیں ہے. جب ہماری نیشنل پارٹی, ہماری ریجنل نہیں ہے, ہماری پارٹی نیشنل لیول کی ہے, ہم لڑیں گے اس کے لیے. لیکن پہلے ہم چاہتے ہیں جموں کشمیر میں الیکشن ہو. ہم 2 چیزیں تو پہلے لائیں, ایک زمین اور نوکری, ایک سٹیٹ ہوڈ جو ہمارے ہاتھ میں ہے. اگر ان کو بی جے پی پہ بھروسہ ہے تو لڑتے رہیں. محبوبہ جی یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ جنتر منتر کے باہر بیٹھیں, پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا کریں, بیٹھیں, لڑیں وہاں. اب التجا مفتی بھی جو ہے باقاعدہ طور پر سرخیوں میں بنی ہوئی ہے, محبوبہ مفتی کی بیٹی. تو کس طریقے سے دیکھتے ہیں, کیا یہ جنریشن جو ہے اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتے رہیں گے اور نئے فیسز لا کر جو ہے ورگلاتے رہیں گے لوگوں کو؟ دیکھیے, مفتی صاحب, پھر محبوبہ مفتی, پھر التجا مفتی, پھر اور مفتی چلتا رہے گا. وہ میں بیسٹ وشز ہی ان کو دوں گا. لیکن سب کو پتا ہے التجا مفتی جو ہے آج وہ سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں, تو وہ اس وقت پہلے اپنی مدر کو سمجھاتے کہ آپ کیوں بی جے پی کے ساتھ جا رہے ہیں. تب تو آزاد صاحب نے آپ کو معلوم ہوگا سٹیٹمنٹ دیا. آزاد صاحب نے بولا ہمیں, عمر صاحب کو بھی میں اپریشیٹ کروں گا, عمر صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا, پی ڈی پی کو میسج دیا کہ آپ ان کے ساتھ الائنس مت کریے. مفتی صاحب کے انتقال کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں. عمر صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا, آزاد صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا کہ ہمیں نہ منسٹری چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے, ہم آپ کو باہر سے سپورٹ دیں گے, لیکن بی جے پی کے ساتھ نہیں جائیے. کیا سنا میں وہ مفتی نے؟ تب کہاں تھی التجا مفتی؟ آج وہ بولیں گی یہ کیا وہ کیا. ارے گھسانے والے, اس مصیبت کو یہاں لانے والے, گیٹ کے دروازے, گیٹ جو بی جے پی اور آر ایس ایس کے لیے آپ نہیں کھولا, مصیبت ہمارے سر پہ ڈالی. اب ہمیں کہہ رہے ہم ملے. ہم کہاں سے ملیں؟ جب ملیں گے تب تہمت لگانا نا. ہم مر بھی جائیں گے, بی جے پی اور آر ایس ایس کے ساتھ کبھی الائنس نہیں کریں گے. میں پہلا شخص ہوں گا جو آزاد صاحب کا ساتھ چھوڑ دے گا اگر انہوں نے بی جے پی اور آر ایس ایس کا ساتھ, کیونکہ انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ٹی وی کے سامنے کہ جب تک میں زندہ ہوں
मैं आरएसएस और बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, लेकिन हम जम्मू कश्मीर की आवाम को गुमराह होने नहीं देंगे। हमने काम करना है, ऐसे ऐसे काम करेंगे जो 370 से भी आगे होंगे। आप देखेंगे आजाद साहब का मिशन है ये। जो मेरा काम छूट गया था उस वक्त भी धोखा दिया इन लोगों ने बहुत धोखे दिए। आजाद साहब को भी उस वक्त धोखा दिया। वो नौजवान आज हमारे पास आए थे कि जनाब उस वक्त अगर आजाद साहब को 6 महीने और मिले होते आज हम दरबदर नहीं होते, आज वो काम जो छूट गए थे आज वो पूरे हो गए होते। आजाद साहब रात के 1-1 बजे तक जाते थे, सोते नहीं थे। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल आजाद साहब ने 3 महीने में बनाया। इनको तो 8 साल हो गए, एक अस्पताल तक नहीं बनाया। जिस आजाद साहब ने एक अस्पताल 3 महीने में बनाया, टुलिप गार्डन बनाए, डिस्ट्रिक्टें दी, तहसीलें दी, नियामतें दी, मेडिकल कॉलेज दिए, पहाड़ों को चीर के सड़कें बनाई, क्या क्या नहीं किया उन्हें 2.5 सालों में। आज 8 साल हो गए, महबूबा जी भी रही, अल्ताफ बुखारी साहब भी रहे, आज रविंदर रैना, LG, कितनी बलाएं हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहीं साथ देते हुए नजर आ रहे हैं आप? साथ की बात नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, हमारा एजेंडा जो है वो डेवलपमेंट का है, वो अमन का है, वो तरक्की का है। आज जो डेपुटेशंस हमारे पास आई उसमें शिकारा वाले भी थे, ट्रांसपोर्टर्स भी थे, ट्रेडर्स भी थे, एक्टिविस्ट भी थे। लोग परेशान हैं। उनको दिखता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ही वाहिद आदमी हैं जो इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। इससे पहले गुलाम नबी आज़ाद साहब मुसीबत से नहीं निकाल सकते थे? क्या यही वक्फा सही था? बिल्कुल, इससे पहले क्यों नहीं निकाल सकते? आज़ाद साहब ने कोशिश की, आज़ाद साहब ने कोशिश की, आज़ाद साहब को हराया ना। आज़ाद साहब ने इतना काम किया 2.5 सालों में, उसके बाद उनको धोखे मिले। अगर आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम उसी तरह चलेगी फिर जम्मू कश्मीर में कभी खुशहाली नहीं आएगी। मैं आपको बताऊंगा, हम भी नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा। लेकिन सबको आपने आजमा लिया। आजाद साहब को आपने 2.5 साल में भी आजमाया था। एक मौका उनको दीजिए और आप देखेंगे 6 महीने में जम्मू कश्मीर में ऐसी रौनक आएगी जो 8 साल में आपके चेहरों पे उदासी थी, आंसू थे आपकी आंखों पे। हमने देखा है, हमें उनका दर्द महसूस होता है। हमने लड़ा है, हमने सौदा नहीं किया, ना हम कभी बीजेपी के साथ जाएंगे। अपने दम पे हुकूमत बनाएंगे। हमें जम्मू का हिंदू भी साथ है, हमें मुसलमान भी साथ है, हमें सिख भी साथ है, ईसाई भी साथ है। और 6 महीने में आज़ाद साहब वजीर आला बनेंगे और 6 महीने में जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल देंगे। आप देखेंगे। आपने कहा सुनामी आएगी तो सारी पार्टीज को लेकर डूबेगी। क्या उस पार्टी में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी चली जाएगी? कांग्रेस तो पहले ही डूबी है, वहां तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ को हम लेना ही नहीं चाहते। हमें किसी को नीचा दिखाना हमारे लिए शोभा नहीं देता। लेकिन जिस इंसान को आज़ाद साहब ने चलाया है, उसका भला किया है, उसको कदर है आज़ाद साहब की। कांग्रेस में जो लोग थे जिनको पता है कि आज़ाद साहब ने एक ऐसे शख्स जो मुझे लगता है मजदूरी करता हो, जिसका रोजगार कुछ नहीं था, जो अनएम्प्लॉयड था, उसको उठाया, उसको टिकट दी, उसको सरपंच बनाया, उसको MLA बनाया, उसको बहुत बड़े ओहदे पे बिठाया। ऐसे सैकड़ों मिसालें हैं आपके पास। उन लोगों को एहसास है गुलाम नबी आज़ाद साहब ने हमारे लिए क्या किया है। उन्होंने सोचा नहीं कांग्रेस हो कोई और पार्टी हो, नहीं, आज़ाद साहब ने हमारे लिए अच्छा किया है, हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। हम किसी की पार्टी को तोड़ेंगे नहीं। कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है, वेलकम है, चाहे वो NC से हो, PDP से हो, कोई सी पार्टी। क्योंकि आज़ाद साहब की अभी पार्टी नहीं है, लेकिन उनकी शख्सियत को देख के जम्मू कश्मीर में जो आप वेव की बात कर रहे हो, ये किसी पार्टी की वेव नहीं है, ये आज़ाद साहब की ज़ात पे है। उनका किरदार ऐसा है, उनका कैरेक्टर ऐसा है, उन्होंने काम ऐसा किया है कि सब मोहब्बत। अब मुझे बताइए, जो यहाँ शिकारा वाले आए थे, जो ट्रेडर्स आए थे, जो आम लोग लाइनों में आपने देखा, सर्किट हाउस के बाहर लाइनें थी, क्या वो सब बीजेपी के साथ मिले हुए? कोई बीजेपी शीजेपी नहीं। गुलाम नबी आज़ाद साहब अपने दम पे सरकार बनाएंगे जम्मू कश्मीर में, आप देखेंगे। और हम कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। और 6 महीने के अंदर अंदर
आप देखेंगे अगर मुझे सड़क पे कोई बेरोजगार नौजवान मिला, आप मेरा इंटरव्यू करना 6 महीने के बाद, आपको जम्मू कश्मीर की सड़कों पे कोई भी नौजवान डरने पे नहीं मिलेगा 6 महीने में। ये मेरा वादा है आपसे। मैं दावे से कह सकते हैं। मैं दावे से कहता हूं, अगर आजाद साहब जम्मू कश्मीर के सीएम आए, मैं जम्मू जब लैंड किया हमने, पानामा चौक में सब नौजवान प्रोटेस्ट पे, धरने पे, कुछ पे लाठियां बरसाई जा रही है। मैं श्रीनगर में आया, प्रेस एनक्लेव के बाहर लोग धरने पे बैठे हैं, उदास, मायूस, जिनको हमने नौकरियां लगाए थे उनको भी निकाला है। 6 महीने के अंदर अंदर आपकी सड़कें खाली नजर आएंगी आपको। अब ज़रा बात करते हैं भाजपा सरकार की। भाजपा सरकार के इक़्तिदार चल रही है, यानी कि भाजपा सरकार इस तरीके से निज़ाम चला रही है। क्या निज़ामी साहब को ये निज़ाम सही लग रहा है? बिल्कुल नहीं। इन्होंने गलत किया जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। हमारा नौजवान, लाठियां बरसाई जा रही है उन पे, कश्मीरी पंडितों को इस्तेमाल किया गया, उन पे भी लाठियां बरसाई गई। जम्मू कश्मीर की बीजेपी हुकूमत फेल हो गई है, इनको चलाने नहीं आया। इन्होंने इस्तेमाल किया पीडीपी को भी, अब अल्ताफ बुखारी को इस्तेमाल करेंगे, किसी और बुखारी को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये जम्मू कश्मीर सुधार नहीं सकते। जम्मू कश्मीर सिर्फ गुलाम नबी आजाद सुधार सकते हैं। जब आपके बेरोजगार नौजवान को रोजगार मिलेगा, वो पत्थर नहीं उठाएगा। जब आज ड्रग्स सबसे बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर में, क्यों 8 साल में हमारा नौजवान ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया? क्योंकि रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है। जो नौकरियां मिली थी उनसे भी निकाला गया। हमने सबसे पहले नौजवानों के काम करने, जो भी हमारे पास आज भी डेपुटेशंस आई, मैंने उनको वादा किया, मैंने बोला मैं आजाद साहब के दफ्तर में धरने पे बैठूंगा। सबसे पहला मुद्दा मेरा यह होगा कि बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में खत्म करनी है। कैजुअल लेबरर्स की बात करें, डेली वेजर्स की बात करें, आईसीडीएस डिपार्टमेंट्स की बात करें, आशा वर्कर्स की बात करें, या फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी बात करें, जेकेपीएसआई के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनकी बात करें, लगातार संघर्ष किया उन्होंने, मगर अभी तक कुछ खास नज़र नहीं आया। भाजपा सरकार किस तरीके से निज़ाम चल रही है और किस तरीके से जो है उनके लिए सोच रही है, क्या लगता है कि सही सोच? नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। कभी एक गवर्नर आ रहा है, वो कहता है मैं 1 लाख नौकरी दूंगा, दूसरा चल गया, वो दूसरा आया कहता 50,000 दूंगा, गया वो भी, तीसरा आया वो कहता है 25,000 दूंगा, गया वो भी, चौथा आया, उसने बोला अच्छा नोटिफिकेशन निकालो, उसमें भी स्कैम आ गया। वो बेचारे खजल हमारे नौजवान, खुदा की कसम दुख होता है मुझे। रहबरे खेल हो, NRHM, कितने लोग हमारे पास आते थे दिल्ली में, मैंने उनको आजाद साहब से मिलवाया, मैंने ट्वीट्स किए, रिक्वेस्ट किया, कोई सुनता नहीं है, कोई सुनने को। जम्मू कश्मीर का जो आज मुझे लगता है, गुलाम नबी आज़ादी साहब एक लीडर थे जो जम्मू कश्मीर के मसले पार्लियामेंट में उठाते थे और हल भी होते थे, सुनवाई होती थी उस पर। जब से आज़ाद साहब पार्लियामेंट से निकले हैं, मुझे बताइए एक भी मसला हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को आज़ाद साहब जैसे निकले उसके बाद जम्मू कश्मीर उनको भूल ही गया। क्या कभी डिस्कस हुआ है जम्मू कश्मीर जब से आज़ाद साहब वहां से निकले हैं? तो मेरा कहना यह है कि जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हमारा काम जो होगा वो फोकस होगा डेवलपमेंट पे। हमने यहाँ यूनिवर्सिटियां बनानी है, हमने यहाँ कॉलेज बनाने हैं, हमने यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है। हमारा बेरोजगार नौजवान जो है ड्रग्स में इन्वॉल्व ना हो, हमने वो सोर्स बनाना है, इंडस्ट्रीज लानी है, यहाँ ऐसे काम करने हैं जो बाहर की स्टेटों में, हमने जम्मू कश्मीर को लंदन बनाना है। हमारे में पोटेंशियल है। हाँ, आप श्रीनगर जब एंटर होते, मेरे दोस्त जो, मैं दिल्ली में ज़्यादातर रहा, मेरे दोस्त जब कश्मीर आते थे कहते थे अरे यहाँ तो आतंक दिखाते हैं मीडिया में, ये आतंक, लेकिन कश्मीर में इतना पोटेंशियल है, कोई चाहता ही नहीं है इस पे काम करना। इससे पहले भी लंदन बनाने के वादे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे। गांदरबल जिन्होंने जो है 2 चीफ मिनिस्टर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए, कहा था छोटा लंदन बनाएंगे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने वादे जो है इलेक्शंस जीत कर फिर जो है गांदरबल को भूल गई। अपने दिल पे हाथ रखिए, क्या आपको आज़ाद साहब पे भरोसा है कि वो काम कर सकते हैं? लग तो ये रहा।
آپ کسی بھی انسان کو پوچھیے جموں کشمیر کے کسی بھی کوئی بھی پارٹی کا بندہ ہو, وہ آپ کو صرف یہ کہے گا کہ غلام نبی آزاد صاحب ہی وہی ایک ہی چیف منسٹر ہے, ایک ہی لیڈر ہے جو امپاسبل کو پاسبل کر سکتے ہیں. اسی لیے آج یہ لوگ کیوں فرسٹریٹ ہو گئے؟ یہ فرسٹریٹ صرف پولیٹیکل لیڈرز ہوئے ہیں, عام لوگ نہیں ہیں. جو میں فون کالز ہمیں آ رہی ہیں, جو عام لوگ ہیں نا, این سی کے خود کے ورکرز, پی ڈی پی کے خود کے ورکرز, اپنی پارٹی کے خود کے ورکرز, وہ کہتے ہیں ناز یہ آزاد صوبن ون ایم ون پوز یہ چھو بہتر نفر یہ چھو ابزر کیا. لوگوں کا یہ پرسپشن بن چکا ہے کہ نہیں, آزاد صاحب ایک واحد لیڈر ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے, جو گمراہ نہیں کرتے, کیونکہ انہوں نے 45 سال پارلیمنٹ میں دیے ہیں. انہوں نے قریبی سے بی جے پی کو دیکھا ہے, انہوں نے دیکھا انہیں سپریم کورٹ میں کون کون سے قانون لائے. سپریم کورٹ ان کے ہاتھ میں ہے, ای ڈی ان کے ہاتھ میں ہے, انکم ٹیکس ان کے ہاتھ میں ہے, پارلیمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے. وہ جو مرضی ہیں وہ, اب وہ محبوبہ مفتی کے سنیں گے, وہ کسی اور کا سنیں گے؟ جس میں جو محبوبہ مفتی ان کے ساتھ تھی, سرکار چلائی, کانفیڈنس میں تو لیا ہوگا نا پہلے, 370 ہٹانے کے پہلے تو کانفیڈنس میں لیا ہوگا نا ان کو کہ بھائی آپ نے یہ بولنا ہے, اگر بولا تو ادھر سب کے ہیں نا, سب کے معاملے لوگوں کے سامنے. تو اس لیے آزاد صاحب پہ لوگوں کو اس لیے ٹرسٹ ہے کیونکہ آزاد صاحب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آزاد صاحب نے جموں کشمیر کی عوام کا سودا نہیں کیا. جب آزاد صاحب پارلیمنٹ میں لڑ رہے تھے, یہ لوگ نئی پارٹی بنا رہے تھے, اسی پی ڈی پی کو توڑا جس پی ڈی پی نے آپ کو فرش سے عرش پہ چڑھایا, اسی کو دھوکہ دیا مفتی صاحب کو. آج مودی صاحب کے دوست بنے, آج مودی صاحب سے ملنے جاتے, کیا آزاد صاحب گئے ملنے؟ آزاد صاحب کو وہاں سے سلوٹ کرتے ہیں لوگ, انہوں نے یہاں سے سلوٹ نہیں کیا, انہوں نے یہاں سے کسی کے تلوے نہیں چاٹے. آپ گئے یہاں سے گلے ملنے, راہل گاندھی جی کے ملنے گئے, مودی جی کے, آزاد صاحب نہیں گئے گلے ملنے. ان کو تو جو وپکش کے لیڈر ہیں وہ سلوٹ کرتے ہیں, انہوں نے کسی کے نیچے کام نہیں کیا. پرائم منسٹر ہو, پریزیڈنٹ آف انڈیا ہو, سب آزاد صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ایک آخری سوال آپ سے رہے گا سلمان نظامی جی, جس طریقے سے گجر, بکروال اور پہاڑی طبقے کے بیچ جو ہے ایک جنگ چل رہی ہے کافی عرصے سے, بی جے پی سرکار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جلد ہی جو ہے پہاڑی طبقے کو ایس ٹی کا درجہ دیا جائے گا, حالانکہ ایس ٹی درجہ دیا جائے گا اور ریزرویشن دی جائے گی. تو پہاڑی کمیونٹی اور گجر کمیونٹی سڑکوں پہ ہے, دونوں اپنے حق انصاف کی بات کر رہے ہیں. کس طریقے سے دیکھتے ہیں, کیا پہاڑی کمیونٹی کو ایس ٹی کا درجہ ملنا چاہیے؟ کیا گجر کمیونٹی کا ریزرویشن جو ہے وہ پہاڑی کمیونٹی کو ملنی چاہیے؟ دیکھو یہ ڈسکشن ابھی تو نہیں ہو سکتی. اگر اس میں سب سے صلاح مشورہ کیا جائے گا, جب ہمارا مینیفیسٹو بنے گا اس میں کمیٹی بنتی ہے. آپ کی رائے کیا رہتی ہے؟ رائے کیا ہے؟ جو ڈیزرونگ ہے اس کو ملنا چاہیے. اگر پہاڑی ڈیزرونگ ہے ان کو ملنا چاہیے, اگر گجر کمیونٹی ڈیزرونگ ہے ان کو ملنا چاہیے. تو ہماری پارٹی کا مینیفیسٹو جب آئے گا اس میں ہم یہ مسئلہ رکھیں گے, جو ڈیزرونگ ہے اس کو ملنا چاہیے اور جو نہیں ہے تو ان کو نہیں ملنا چاہیے. اگر دیکھیں یہاں جموں کشمیر میں بہت سے ایسے مائیگرنٹس تھے جو ایسے ہی جھوٹ بول کے انہوں نے کہا ہم بھی مائیگرنٹ ہیں, لیکن وہ تھے نہیں, کمپنسیشن لے رہے تھے. جو ڈیزرونگ تھے وہ بیچارے پیچھے رہے. اس لیے ان ایشوز میں ہم بیٹھیں گے, اس پہ چرچا ہوگی. اگر ڈیزرونگ ہیں وہ, اس پہ ہم دیکھیں گے, بعد میں بات کریں گے. ابھی ہماری پارٹی نہیں آئی, ابھی مینیفیسٹو بنے گا. ابھی ہماری پارٹی کے پہلے ہی آپ دیکھیے, آپ کہہ رہے ہیں ویو آ رہی ہے, جب پارٹی لانچ ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا وہ آگے پنڈتوں کا بھی جو ہے مینیفیسٹو میں ذکر ہوگا. بالکل ہوگا. دیکھیے جموں کشمیر, اس میں کشمیری پنڈت کمیونٹی ہو, اس میں گجر بکروال ہوں, اس میں راجپوت ہوں, ڈوگرے ہوں, جو بھی ریلیجن ہو, کاسٹ ہو, ہم نے سب کی آواز اٹھانی ہے. ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, کوئی بھی ہو, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. جو ہماری پرمپرا کئی سالوں سے بنتی آ رہی ہے, جو ہمارے پرکھوں نے ہندو مسلم آپسی بھائی چارے کو قائم رکھا ہے, اس کو آگے بڑھائیں گے. اور آزاد صاحب نے کبھی بھی, آپ ان کا جو 2.5 سال کا ٹینور دیکھا ہوگا آپ نے, انہوں نے کٹھوا میں بھی وہی کام کیا جو انہوں نے گاندربل میں کیا.
वही लद्दाख में काम किया। अगर डिग्री कॉलेज जो है कश्मीर में एक दिया, वही जम्मू में भी दिया, वही पुंछ में भी दिया, वही उन्होंने डोडा में भी। तो उन्होंने कभी नहीं देखा कि मुझे हिंदू नाराज हो जाएंगे अगर मैं मुसलमानों को करूँगा, मुसलमान नाराज जाएंगे। तो उन्होंने सबको एक गुलदस्ते की तरह जम्मू कश्मीर को बनाया। अगर टुलिप गार्डन यहाँ दिया तो टुलिप गार्डन जम्मू में भी सरासर में है, अगर यहाँ सुपर स्पेशलिटी बनाया तो वहाँ भी सुपर स्पेशलिटी बनाया, अगर मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में दिया तो मेडिकल कॉलेज डोडा में भी दिया। तो उन्होंने कभी जात और धर्म की राजनीति नहीं की। और मैं आखिर में ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम को मैं अपील करना चाहता हूँ, ये आपको मौका कभी नहीं आने वाला है। बाकी आप देखिए, बाकी पार्टियों के एमपीज जो हैं पार्लियामेंट में कहते थे, आज़ाद साहब जब तक थे पार्लियामेंट में तब तक अपोजिशन इकट्ठी थी, आज़ाद साहब निकल गए, पूरी अपोजिशन बिखर गई है। और आज़ाद साहब ने 2.5 सालों में जो काम किया है उससे डबल ट्रिपल काम हम करेंगे। इलेक्शन जल्द से जल्द होंगे और हमें ज़मीनों का हक वापस मिलेगा, हमें जॉब्स का हक वापस मिलेगा, हमें स्टेटहुड भी मिलेगा और हम ये काम करके दिखाएंगे। हम झूठ नहीं बोलेंगे कि हम इतनी नौकरियां देंगे, वो करेंगे, क्योंकि आज़ाद साहब ने हमें भी रोका है कि ऐसे वादे नहीं करना जो आप निभा नहीं सको। हम फिर बोलेंगे हमने भी हज किए हैं, हमने भी उम्रे किए हैं, हम आपको नहीं, जो हम कर सकते हैं वो हमने बोल दिया। हमारे हाथ में अगर 370 होता हम पहले कहते कि नहीं, अगर क्योंकि अभी हमारी पार्टी फॉर्म भी नहीं हुई, अभी हमने सेटअप करना है। हमारी पहली कोशिश है कि हम स्टेट में यूनिट बनाएं, स्टेट में सरकार बनाएं और स्टेट जो है वो आपको ज़मीन का हक, कि ज़मीन हमारी रहे, नौकरी हमारी रहे, स्टेटहुड मिले और उसके साथ साथ हमें नौकरियां भी मिलें। कोई बाहर का व्यक्ति हमारी जम्मू कश्मीर की नौकरियों को नहीं हासिल कर सकता, न जमीन हासिल कर सकता। ये कानून बनेगा और ये नौकरियां भी हमें मिलेंगी। और मैंने पहले भी कहा कि हमारा नौजवान जो बेरोजगार है, आप 6 महीने के अंदर अंदर इंटरव्यू करना। अगर आज़ाद साहब सीएम आया, 6 महीने के बाद मेरे साथ इंटरव्यू करना, आपको एक भी बेरोजगार नौजवान किसी सड़क पे नहीं मिलेगा, मेरा आपसे वादा है। खैर, जिस तरीके से सलमान नज़ामी साहब का कहना है कि 6 महीने के अंदर जो है अगर आज़ाद साहब आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं तब्दीली नज़र आती है और इंशाल्लाह ज़रूर जो है फिर से मुलाकात करेंगे। और आज़ाद साहब की वेव जिस तरीके से चल रही है और जिस तरीके से आज़ाद साहब की गूंज जो है वादी कश्मीर में गूंज रही है, जम्मू में भी गूंज रही है, और अगर इसी तरीके से जो है माहौल चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन बदलाव आएगा। तो मज़ीद किस तरीके से बदलाव लाते हैं आज़ाद साहब, वो भी बड़ी देखने वाली बात होगी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।